Hi, good morning, dear students. Welcome you all for today's AFA class. In the previous class, I sent one PDF that is related to a trading and profit and loss account problems. That is very important for 6 marks. It is a compulsory questions for your examination. So, in this video, we are going to solve that PDF problems. Under that first problem, so you can observe the PDF problem. I will give only solution here. Okay, once again I will send you a PDF. So that first problem is, from the following particulars prepare a departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st/3/2015. This is the problem. You can observe in PDF. Okay, the given information is opening stock, purchases, sales, wages and carriage, rent, rates and insurance, office salary, printing and stationery, and closing stock. So this is the given information. So we have to prepare a trading and profit and loss account. The format for trading and profit and loss account, first we have to write a heading departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st/3/2015. In this problem we have a two departments, department A, department B. So we have to write a format for that. First, particulars, departmental A, departmental B, total. Same like that, it is a debit column, debit, you should write here. Next, same like credit, you should write particulars, departmental A, departmental B, total. This is the format of trading and profit and loss account. First we can prepare a trading account. Next, continuing the P&L account. First they are given information of opening stock. Opening stock we should write debit side. All the direct expenses we should write debit side. Direct incomes we should write credit side. Same like that in profit and loss account, all the indirect expenses we should write debit side. All the indirect incomes we should write credit side. Okay, dear students, this is the way of format of profit and loss account and trading account. I already sent you one PDF. You can observe the format of trading, profit and loss account and balance sheet. Okay, so first, opening stock, they are given stock on 1st April 2014. That is the opening stock. We have to write debit side to opening stock. They are already given departmental A 5,000 and departmental B 7,000. Total 5,000 plus 7,000, the total is 12,000. Next, they are given information of purchases. So purchases we should write debit side to purchases. They are already divided the departmental A 60,000, departmental B 50,000. Total is 1,10,000. 1,10,000. They are already divided. It is departmental A, departmental B. We have to make a total of this. We have to write here. Next, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನೇನು ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್
ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬರಿತೀರಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. So we should write sales. They are already given. Departmental A 80,000, departmental A 80,000, departmental B 75,000, departmental A 80,000, departmental B 75,000. Total is 1,55,000. 1,55,000. Okay, dear students. Next, they are given information of wages and carriage. Wages and carriage they are given. So, but they are given total amount 1,55,000 they are given. But we have to divide. Wages and carriage based on the ratios. So we have to write here working note first. Working note. So wages and carriage, it is a based on the sales ratio. We are dividing the information. So ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ನ ಪರ್ಚೇಸಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಸೇಲ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರು. ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೇಷಿಯೋನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಿದು ಎಷ್ಟಿದೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎದು 80,000 ಇದೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಿದು 75,000 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ 3 zeros ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 zeros ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 5ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ. ನೋಡಿ, 5 16s 80, 5 15s 75. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ವೇಜಸ್ಸು, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್, based on this ratio we have to divide. So other the ratio 16:15, but wages and carriage, so two departments ಇದೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1,15,000 ಅಂತೆ. 1,15,000 ಇರಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡೋಣ. ಸರಿ, 15,500. 15,500 ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ವೇಜಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ರೇಷಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು, 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16 + 15 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 31. ಸೊ 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 31 ಮಾಡಬೇಕು. 15,500 ಇಂಟು 16 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 31 ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಷಿಯೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟವಾಗ 8,000 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎದು ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಎಷ್ಟು, 8,000. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. 15,500 ಇಂಟು, ಸೊ ಇದರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು, 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 31 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15,500 ಇಂಟು 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 31 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 7,500. This is the way of dividing the value when they are given the information of ಟೋಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಮ್ಟೈಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎದೆಷ್ಟು 8000, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಿದೆಷ್ಟು 7500. ಸೊ 8000, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಿದು 7500, ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 15500 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ರೆಂಟ್, ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎ 10,000, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಿ 8,000, ಟೋಟಲ್ 18,000. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಟೋಟಲ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 80,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000 90,000, 75,000 ಪ್ಲಸ್ 8,000 83,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ 1,73,000. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಟೋಟಲ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನೇ ಸೇಮ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ PU ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಇದರಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ. 90,000, 83,000, 1,73,000. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 17,000. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 17,000. ಇದರಿಂದ 83,000ಇಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 18,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 35,500. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟು ಈ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು 17,000, 18,500, 35,500. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇವಾಗ. ರೆಂಟ್, ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ರೆಂಟ್, ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ರೆಂಟ್, ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ರೆಂಟ್, ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ದು 31,000. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 31,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 31,000.
ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಮ್ ಆವಾಗಲೇ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ದು, ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ 16:15, ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇ ರೆಂಟ್, ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಂಟ್, ರೇಟ್ಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 31,000 ಇಂಟು, ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏದು, ಸೊ ಎಷ್ಟು 16/31 ಮಾಡಿದಾಗ 31,000 ಇಂಟು 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 31. 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 31 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 16,000. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದರದು? 16,000 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಗೆ, ಇದು ಎಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. 31,000 ಇಂಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿದೆಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 31. ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 31,000 ಇಂಟು 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 31, 15,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ರೆಂಟ್, ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏದೆಷ್ಟು 16,000, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಿದು 15,000. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟು ಆಫೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಆಫೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 7,750 ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಷೋ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 7,000. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು. 7,750 ಇಂಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏದು 16 ತಾನೇ ರೇಷೋ, ಸೊ 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 31 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4,000. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎ 4,000 ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ 7,750 ಇಂಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಿದು ರೇಷೋ 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 31 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3,750. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ? ಸೊ ಸೇಮ್ ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೂ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಟು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ? 3,100. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ 3,100 ಇಂಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏದು 16 ರೇಷೋ 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 31 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1,600. ಇದರದ್ದು 1,600. ಇದು 1,600 ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,500 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3,100 ಇಂಟು 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 31 1,500 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಟೋಟಲ್. ಯಾವ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಶೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಶೇಡ್ ಬಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ಲು, ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಬರೀಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 21,600 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 20,250 ಬರುತ್ತೆ. 41,850 ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ಟೋಟಲ್ ಏನೇನು ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲೇನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಟೋಟಲು ಈ ಕಡೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 21,600, 20,250, 20,250, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 41,850. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 4,600, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,750, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6,350. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಕರಿತೀರಿ, ಬೈ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಬೈ ನೆಟ್ ಲಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ದಿ ವೇ. ಈ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತಾ ಇತ್ತು, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎ trading and profit and loss account. Okay dear students, in the next video we are going to second problem. ಸೊ ನಿಮಗೆ PDF ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರೋರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಆಲ್.